Hello, welcome back, student, in your online lecture series on paper number 502, which is on the ecosystem and ecology. In previous lecture, we talk about the various component are the various structural component of ecosystem. In today's lecture, we are going to discuss two main component of any type of ecosystem. The first is we are starting with this definition of ecosystem, a system formed by interaction of living organism with one another and their environment. As I already told you in your previous lecture, ecosystem or ecology is a study of interrelationship between an organism, among the organisms, and the relationship between the organism with their environment, known as an ecosystem. Example of ecosystem are as following, as you already know: forest, grassland, pond, field, river, lake, and sea. Some of the water ecosystem, some of the terrestrial ecosystem, and some are the combination of the both. Consist of the two component. Any of ecosystem of above example, like forest and grassland or pond and field, they are divided into the two main components. First is abiotic component, non-living components. Abiotic component is equal to non-living components. All the non-living components of an ecosystem is included in abiotic components. And second one is biotic components. All the living organisms like plant, animal, microbes, etc. are included in biotic component. It's a living component. So any ecosystem is divided into the two main factor. First is abiotic component and second is biotic component. So here we can also say that ecosystem is interrelationship between a biotic component and with a abiotic component. Biotic component into biotic component and biotic component into abiotic component. So abiotic component ના બાયોટિક component સાથેના રિલેશન અને બાયોટિક componentના બાયોટિક component સાથેના રિલેશનને આપણે શું કહી શકીએ? ઇકોસિસ્ટમ કહી શકશું. તો આ એક એક્ઝામ્પલ છે પોન્ડ ઇકોસિસ્ટમનું, અને સામેની બાજુ તમને દેખાય છે કે પોન્ડ ઇકોસિસ્ટમ એન્ડ ટેરેસ્ટ્રિયલ ઇકોસિસ્ટમ, બે ટાઈપની ઇકોસિસ્ટમ તમને આની અંદર જોવા મળે છે. એની અંદર અલગ અલગ પાર્ટ્સ છે. અહીંયા જે પાણી છે એ અબાયોટિક કમ્પોનન્ટ છે. ઓકે, એના સિવાય અહીંયા તમને જે પ્લાન્ટ દેખાય છે, ફિશ દેખાય છે, બર્ડ્સ દેખાય છે, એ બધી વસ્તુ શું છે? બાયોટિક કમ્પોનન્ટ છે. તો ઇન્ટર રિલેશનશિપ બિટવીન ધ બાયોટિક કમ્પોનન્ટ એન્ડ બાયોટિક કમ્પોનન્ટ નોન એઝ ecosystem. So that is a easy to understand. ફર્સ્ટ આપણે સૌથી પહેલાં વાત કરીએ એબાયોટિક કમ્પોનન્ટ કેટલા હશે, કેટલા ટાઈપના હશે. અલગ અલગ ઇકોસિસ્ટમમાં અલગ અલગ ટાઈપના એબાયોટિક કમ્પોનન્ટ તમને જોવા મળી શકે છે, અને એના પછી એની અસર શું થાય છે બાયોટિક કમ્પોનન્ટ ઉપર, એની જે અસર છે એ શું થાય છે એ આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. એની બાયોટિક કમ્પોનન્ટ ઉપર શું અસર થાય છે એ બાયોટિક કમ્પોનન્ટની, એના વિશે આપણે જોઈએ. તો ફર્સ્ટ એ ફિઝિકલ ફેક્ટર છે. એ બાયોટિક કમ્પોનન્ટ જેટલા પણ છે બધા ફિઝિકલ ફેક્ટર આપણે એને ગણી શકીએ. એ જે પણ છે એ બધા શું છે? ફિઝિકલ ફેક્ટર્સ છે. તો ફિઝિકલ ફેક્ટર કયા કયા ફિઝિકલ ફેક્ટર છે? ફિઝિકલ ફેક્ટર સચ એઝ pH લેવલ, સચ એઝ ટેમ્પરેચર, લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી, હ્યુમિડિટી, ટોપોગ્રાફી, microclimate and the adiabatic factor. Physical and chemical composition of soil known as adiabatic factor. તો આટલા જે છે pH લેવલ, ટેમ્પરેચર, લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી, હ્યુમિડિટી, ટોપોગ્રાફી, માઇક્રોક્લાઇમેટ, એડિયાબેટિક ફેક્ટર, આ બધા જ શું છે? ફિઝિકલ ફેક્ટર. અને આ બધા જ ફિઝિકલ ફેક્ટરને આપણે શેમાં ગણીએ છીએ? એબાયોટિક કમ્પોનન્ટ. ઓલ ધીસ ફેક્ટર અફેક્ટ ધ lives and the distribution of organism. આ જેટલા પણ ફેક્ટર છે એ એમની આજુબાજુના જીવન અને જે પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઓર્ગેનિઝમ, એટલે કે જેટલા પણ ઓર્ગેનિઝમ છે એની જૈવ વિવિધતા છે પથરાયેલી છે અરાઉન્ડ ધ ઇકોસિસ્ટમ, એના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પર પણ અસર કરી શકે છે. તો આ ફિઝિકલ ફેક્ટર્સ છે, એના નામ છે
અને એ ફિઝિકલ ફેક્ટરની શું શું ઇફેક્ટ્સ છે આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલું ફિઝિકલ ફેક્ટર અથવા તો અબાયોટિક કમ્પોનન્ટ શું છે? pH લેવલ ઓર pH વેલ્યુ. તો એઝ યુ ઓલરેડી નો વોટ ઇઝ અ pH? Okay, negative logarithm of hydrogen ion concentration in any environment. કોઈ પણ એન્વાયરમેન્ટ છે એની અંદર હાઇડ્રોજન આયનનું કન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? એને સાયન્ટિફિક લેંગ્વેજમાં કહીએ તો નેગેટિવ લોગરિધમ ઓફ હાઇડ્રોજન આયન concentration presence in any type of liquid otherwise any environment. તો આને આપણે pH કહીએ છીએ. pHની રેન્જ છે 0 to 14. 0થી લઈને 14 સુધી એ pH સ્કેલ છે. એની અંદર 1થી 6 સુધી એ છે એ એસિડિક છે, 7 છે એ બેઝિક છે અને 7થી ઉપરનું છે એ 7 છે ન્યુટ્રલ છે અને 7થી ઉપરના બધા શું છે? બેઝિક છે. તો આ pH વેલ્યુ અથવા તો pHના જે પણ સ્કેલની જે પણ વેલ્યુ છે એ વેલ્યુ કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમના એના અબાયોટિક ઓર્ગેનિઝમ સાથે અબાયોટિક એન્વાયરમેન્ટ સાથેના રિલેશનને શું કરી શકે? ઇફેક્ટ કરી શકે. pH વેલ્યુ ઓફ સોઇલ એન્ડ વોટર અફેક્ટ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઓર્ગેનિઝમ. એક એક્ઝામ્પલ વિચાર કરો કે કોઈ એક પ્લાન્ટ છે, કોઈ એક ફોરેસ્ટની અંદર એક પ્લાન્ટ છે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ ગીર ફોરેસ્ટની અંદર તમને ક્યાંય કેરીનું ઝાડ જોવા મળે, મેંગો પ્લાન્ટ. તો જો એ ફોરેસ્ટની જે સોઇલ સરફેસ છે ઇન એની કોઈ પણ રીતે જે સોઇલ છે એની પીએચની અંદર ચેન્જીસ આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ એ પીએચ બહુ જ એસિડિક થઈ જશે અથવા તો એ પીએચ બહુ બેઝિક થઈ જશે તો શું થશે? જે પણ પ્લાન્ટ છે એની આજુબાજુની જો સોઇલની અંદર પીએચ વેલ્યુ ચેન્જ થશે તો પ્લાન્ટની ન્યુટ્રિશન એબ્ઝોર્પ્શન કેપેસિટી, વોટર એબ્ઝોર્પ્શન કેપેસિટીની અંદર શું આવશે? બદલાવ આવશે. તો કોઈ પણ સોઇલ અને વોટર, એવી જ રીતે જો સોઇલને બદલે વોટરની પીએચ વધી જશે તો પણ એની ન્યુટ્રિશન અપટેક અને વોટર અપટેકની કેપેસિટીની અંદર બદલાવ આવશે. તો સોઇલ એન્ડ વોટર અફેક્ટ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઓર્ગેનિઝમ. તો આવી જ રીતે બધા જ ઓર્ગેનિઝમ ઉપર પીએચ વેલ્યુ, સોઇલ અને વોટરની પીએચ વેલ્યુ છે એ કોઈ પણ ઇકોસિસ્ટમની અંદર એની અંદર રહેલા બધા જ ઓર્ગેનિઝમના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મોસ્ટ ઓર્ગેનિઝમ લીવ ઇન નિયરલી ન્યુટ્રલ એન્વાયરમેન્ટ. એ જેટલા પણ ઓર્ગેનિઝમ કોઈ પણ ઇકોસિસ્ટમમાં હશે એ મોસ્ટ પ્રોબેબલી એ ન્યુટ્રલ એન્વાયરમેન્ટની આસપાસ તમને જોવા મળશે. એની પીએચ હશે 6 to 7.5 અને ન્યુટ્રલ એન્વાયરમેન્ટની રેન્જ હોઈ શકે. મેઝ, પાઇનેપલ ગ્રો વેલ ઇન એસિડિક કન્ડિશન, કોકોનટ ગ્રો વેલ ઇન આલ્કલાઇન કન્ડિશન. હવે એની સાથે સાથે પીએચ વેલ્યુ સોઇલ અને વોટરની ચેન્જ થઈ શકે પણ એની સાથે સાથે ન્યુટ્રલ વેલ્યુ સિવાય પણ ઓર્ગેનિઝમ અથવા તો પ્લાન્ટ છે સર્વાઈવ થતા હશે. મેઝ, પાઇનેપલ જેવા જે પણ પ્લાન્ટ છે એ એસિડિક કન્ડિશનમાં તમને વધારે જોવા મળશે. કોકોનટ કે દરિયાઈ રેન્જમાં તમને સૌથી વધારે જોવા મળે છે એ આલ્કલાઇન કન્ડિશન, સોલ્ટી કન્ડિશનમાં વધારે જોવા મળશે. આપણે ઓલરેડી જાણીએ છીએ. એના સિવાય ઘણા બધા ઓર્ગેનિઝમ પણ એવા છે કે જે એક્સ્ટ્રીમ પીએચની અંદર ગ્રો થઈ શકે છે અથવા તો એક્સ્ટ્રીમ એસિડિક અથવા તો એક્સ્ટ્રીમ આલ્કલાઇન પીએચની અંદર પણ એ ઓર્ગેનિઝમ ગ્રો થઈ શકે છે અને એક્સ્ટ્રીમોફાઇટ્સ કહેવામાં આવે છે. એના પછી ટેમ્પરેચર અફેક્ટ ધ બાયોકેમિકલ રિએક્શન ઇન ઓર્ગેનિઝમ. ટેમ્પરેચર ઇટ્સ અ સેકન્ડ કમ્પોનન્ટ ઇન ફિઝિકલ ફેક્ટર્સ. ફિઝિકલ ફેક્ટરનું સેકન્ડ કમ્પોનન્ટ છે ટેમ્પરેચર, કે જે ટેમ્પરેચરના ચેન્જીસ સાથે એ કોઈ પણ ઇકોસિસ્ટમની અંદર જે પણ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે ઓર્ગેનિઝમની બાયોકેમિકલ રિએક્શન થશે. એ બાયોકેમિકલ રિએક્શન એટલે આપણા બોડીની અંદર ગ્લાયકોલિસિસ છે એ સૌથી બેઝિક ટાઈપ ઓફ બાયોકેમિકલ રિએક્શન છે. આપણા બોડીની અંદર મેટાબોલિઝમ, ઇટ મીન્સ કે એનાબોલિઝમ અને કેટાબોલિઝમનું જે એક કમ્બાઇન ફોર્મ છે એ શું છે? મેટાબોલિઝમ. તો એ મેટાબોલિઝમની પ્રોસેસને ટકાવી રાખવા માટે ગ્લાયકોલિસિસ બહુ જરૂરી બાયોકેમિકલ રિએક્શન છે. જો એ બાયોકેમિકલ રિએક્શનની અંદર ઘણા બધા એન્ઝાઇમ્સ ઇન્ક્લુડેડ છે.
કોઈ પણ બાયોકેમિકલ રિએક્શન હશે ત્યાં અમુક ટાઈપના એન્ઝાઇમ એની અંદર ઇન્વોલ્વ હશે. એન્ઝાઇમ છે ટેમ્પરેચર સેન્સિટિવ એન્ટિટીઝ છે. ટેમ્પરેચરના બદલાવ સાથે એન્ઝાઇમના કામ કરવાની પદ્ધતિ અથવા તો એના જે એન્ડ રિઝલ્ટ છે એ તમારા ચેન્જ થઈ શકે છે. તો બાયોકેમિકલ રિએક્શન એ ટેમ્પરેચરના બદલાવ સાથે એની બાયોકેમિકલ રિએક્શન ઓફ ઓર્ગેનિઝમ શું થઈ શકે, ચેન્જ થઈ શકે. તો પિકોથર્મલ રિએક્શન કેનોટ કંટ્રોલ ધર બોડી ટેમ્પરેચર. પિકોથર્મ્સ છે કે જે એના બોડી ટેમ્પરેચરને કંટ્રોલ નથી કરી શકતા. ધેર બોડી ટેમ્પરેચર વેરીઝ વિથ ધ એન્વાયરમેન્ટલ ચેન્જીસ ઇન ટેમ્પરેચર. આપણે જે ઓર્ગેનિઝમ છે, હ્યુમન બીઇંગ્સ છે, એ હિમોથર્મ્સ છે, કેન મેન્ટેન ધેર બોડી ટેમ્પરેચર વિથ અ ચેન્જિંગ એન્વાયરમેન્ટ. બદલતા એન્વાયરમેન્ટના ટેમ્પરેચર સાથે આપણે આપણા શરીરનું તાપમાન છે એ આપણે ટકાવી શકીએ છીએ. તો આપણે હિમોથર્મ્સ છીએ. અને જે ઓર્ગેનિઝમ કે જે બદલાતા ટેમ્પરેચર સાથે શરીરનું ટેમ્પરેચર બદલાવી શકતા નથી. જો બહાર 4 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર થઈ જશે તો એના શરીરની અંદર પણ 4 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર થઈ જશે. જો આપણી અંદર એવું હોય તો 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસે આપણું બ્લડ છે એ ફ્રીઝ થઈ જશે. ઓકે, તો એ આપણે કોઈ પણ હ્યુમનની અંદર એ પોસિબલ નથી. બદલાતા એન્વાયરમેન્ટ સાથે આપણા બોડી ટેમ્પરેચર પણ બદલાતા રહેશે અને એની સામે આપણા બોડી ટેમ્પરેચરનું નેસેસરી જે ટેમ્પરેચર છે એ ટકાવી રાખવા માટે એ આપણું બોડી કેપેબલ છે. તો એને શું કહેવાશે? હિમોથર્મ્સ. પ્લાન્ટ એન્ડ એનિમલ હેવ સ્પેસિફિક કેરેક્ટર ટુ હેલ્પ ધેમ એડેપ્ટ ટુ એરિયાઝ ઓફ એક્સ્ટ્રીમ ટેમ્પરેચર. પ્લાન્ટ અને એનિમલની અંદર સ્પેસિફિક કેરેક્ટર છે. એ કેરેક્ટર છે એ હેલ્પ કરશે કે કોઈ પણ પ્લાન્ટ અથવા તો એનિમલ છે પર્ટિક્યુલર એન્વાયરમેન્ટની અંદર એડેપ્ટ થઈ જાય. એ એન્વાયરમેન્ટને પોતાની સાથે સાનુકૂલન એ સ્થાપિત કરી શકે. તો એને શું કહેવાશે? એડેપ્ટેશન. કે એ જગ્યાએ હવે એ ટકી શકશે એવા જે પણ પ્રયાસો થાય એને શું કહેવામાં આવશે? એડેપ્ટેશન્સ. એરિયા ઓફ એક્સ્ટ્રીમ ટેમ્પરેચર. એક્સ્ટ્રીમ ટેમ્પરેચરના એન્વાયરમેન્ટમાં કોઈ સ્પેસિફિક પ્લાન્ટ અથવા તો એનિમલ છે સ્પેસિફિક કેરેક્ટર સાથે ત્યાં એડેપ્ટ થઈ શકશે. લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી. થર્ડ ફેક્ટર છે લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી. અફેક્ટ ધ રેટ ઓફ ફોટોસિન્થેસિસ. કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે એની અંદર ફોટોસિન્થેસિસ ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ એઝ યુ ઓલરેડી નો. કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે જો ઓટોટ્રોપિક પ્લાન્ટ છે તો પ્રકાશ સંશ્લેષણની પ્રક્રિયા દ્વારા સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ સનલાઇટ તે કન્વર્ટ અ લાઇટ એનર્જી ઇન્ટુ ધ કેમિકલ એનર્જી. એ સોલરની જે લાઇટ એનર્જી છે એને કેમિકલ એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરીને કાર્બોહાઈડ્રેટના ફોર્મમાં ખોરાકનું પોતાની બોડીની અંદર સ્થાપન એટલે કે પ્રોડક્શન ઓફ ફૂડ એ કરશે. અફેક્ટ ધ રેટ ઓફ ફોટોસિન્થેસિસ. જો લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી જે અંદર ચેન્જીસ આવશે, થર્ડ ફિઝિકલ ફેક્ટર છે કે લાઇટ ઇન્ટેન્સિટીની અંદર ચેન્જીસ આવશે તો ફોટોસિન્થેસિસ રેટ છે શું થશે? ચેન્જ થઈ જશે. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ગ્રીન પ્લાન્ટ વિલ બી મોર એક્સટેન્સિવ ઇન એરિયા વેર વિથ હાયર લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી. જ્યાં વધારે અમાઉન્ટમાં લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી મળતી હશે એ જગ્યાએ વધારે પ્રમાણમાં ગ્રીન પ્લાન્ટ્સ તમને જોવા મળશે કમ્પેર ટુ એવું એન્વાયરમેન્ટ કે જ્યાં લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી ઓછી છે ત્યાં તમને ઓછા નંબર ઓફ ગ્રીન પ્લાન્ટ જોવા મળશે. તો લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી એ ફોટોસિન્થેસિસને અફેક્ટ કરશે અને લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી ફોટોસિન્થેસિસને અફેક્ટ કરવાના લીધે પ્લાન્ટનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અફેક્ટ થઈ શકે કે જ્યાં વધારે લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી મળશે ત્યાં વધારે ફોટોસિન્થેસિસ થશે. વધારે ફોટોસિન્થેસિસ થવાના લીધે ત્યાં નંબર ઓફ ઓર્ગેનિઝમ છે કેવા હશે? વધારે હશે. ગ્રીન પ્લાન્ટ વધારે હશે. તો લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી એ એના ચેન્જીસ સાથે એ બાયોટિક ફેક્ટરના ચેન્જીસ સાથે બાયોટિક ફેક્ટર પર પણ ઇફેક્ટ કરશે. ઓલ ધ ઓર્ગેનિઝમ્સ દેટ લીવ ઇન ધ સોઇલ પ્રિફર અ ડાર્ક એન્વાયરમેન્ટ. જે સોઇલની અંદર જે પણ ઓર્ગેનિઝમ રહે છે એ બધા જ ઓર્ગેનિઝમ ડાર્ક એન્વાયરમેન્ટ પ્રિફર કરે છે. એવી રીતે પ્લાન્ટ છે ગ્રીન અથવા તો બ્રાઇટ એન્વાયરમેન્ટ પ્રિફર કરશે. હ્યુમિડિટી ઓફ એર. આ ફરીથી એક નવું ફિઝિકલ ફેક્ટર છે કે જે હ્યુમિડિટી ઓફ એર એ હ્યુમિડિટી એ બાયોટિક ફેક્ટર છે. હવાની અંદર જે હ્યુમિડિટી ભેજનું જે પ્રમાણ છે જેટલું હશે એ ઇફેક્ટ કરશે પ્લાન્ટ અથવા તો કોઈ પણ એનિમલની અંદર એના ટ્રાન્સપિરેશન રેટ ઇવોપરેશન રેટ માટે એ અફેક્ટ કરશે. અફેક્ટ ધ રેટ ઓફ ટ્રાન્સપિરેશન ઇન પ્લાન્ટ એન્ડ રેટ ઓફ evaporation in animals. Some organism cannot control
હેવ એન એક્સટેન્સિવ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, કેટલા બધા ઓર્ગેનિઝમ છે કે જે એના ટ્રાન્સપિરેશન અને વોટર ઇવોપરેશનને કંટ્રોલ કરી શકશે નહીં. સમ ઓર્ગેનિઝમ કેનોટ કંટ્રોલ, હેવ એક્સટેન્સિવ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. સમ કેનોટ કંટ્રોલ સચ એઝ frogs, snail, earthworm and moss are more suited to live in damp places. Okay. એના પછી નેક્સ્ટ છે ટ્રોપોગ્રાફી, શેપ ઓફ અર્થ સરફેસ. ટોપોગ્રાફી અલગ અલગ જગ્યાએ જોવા મળતા અલગ અલગ ટાઈપના પ્લાન્ટને અલગ અલગ ઊંચાઈએ અલગ અલગ જગ્યાએ તમને જે પ્લાન્ટ જોવા મળશે અને એનું શું કહેવાશે? ટોપોગ્રાફી. ઘણીવાર તમે ચાની એડવર્ટાઈઝ ટીવીની અંદર ટી એડવર્ટાઈઝ આવતી હોય, એડવર્ટાઈઝમાં જોયો છે તો જે ખેતરો બતાવે છે આના એ એલ્ટિટ્યૂડ પર કે પહાડ ટાઈપના રચનામાં સીડી આકારે ગોઠવાયેલા હશે. તો એ એલ્ટિટ્યૂડ અથવા તો ટોપોગ્રાફી બતાવે છે. એમની ટોપોગ્રાફીના ટાઈપ છે એલ્ટિટ્યૂડ, ગ્રેડિયન્ટ, સ્લોપ એન્ડ અસેપ્ટ. એલ્ટિટ્યૂડ મીન્સ હાઈ સરફેસ ઉપર. જેમ જેમ તમે જતા જશો પૃથ્વીની સરફેસ ઉપરથી, સમુદ્રની સપાટીએથી જેમ જેમ તમે ઉપર જતા જશો તેમ તેમ તમને ઓર્ગેનિઝમ કેવા જોવા મળશે? ઓછા જોવા મળશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગિરનારની તળેટીમાં તમને જેટલા પ્લાન્ટ જોવા મળશે એટલા પ્લાન્ટ તમે અંબાજી પહોંચશો ત્યાં જોવા મળશે નહીં. જેમ જેમ એલ્ટિટ્યૂડ વધતું જશે તેમ તેમ નંબર ઓફ પ્લાન્ટ, નંબર ઓફ ઓર્ગેનિઝમ, નંબર ઓફ બાયોટિક ફેક્ટર્સ એ કેવા થઈ જશે? ઓછા થઈ જશે. તો હાયર ધ એલ્ટિટ્યૂડ, લેસ ધ ઓર્ગેનિઝમ. ટેમ્પરેચર, એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર, એર હ્યુમિડિટી આર લો. ડિફરન્ટ પ્લાન્ટ આર ફાઉન્ડ એટ ડિફરન્ટ એલ્ટિટ્યૂડ. ઘણા બધા પ્લાન્ટ છે અલગ અલગ એલ્ટિટ્યૂડ પર જ તમને જોવા મળશે. ગ્રેડિયન્ટ એન્ડ સ્લોપ અફેક્ટ ધ રેટ ઓફ વોટર ફ્લો. જો ગ્રેડિયન્ટ અથવા તો સ્લોપમાં હશે તો અફેક્ટ ધ રેટ ઓફ વોટર ફ્લો. ઇન સ્ટેપ એરિયા, શિફ્ટ ફ્લો ઓફ વોટર કઝ ધ સોઇલ ઇરોઝન. જો સ્ટેપ ફોર્મમાં હશે તો એ સોઇલ ઇરોઝનને શું કરશે? સોઇલ ઇરોઝનને વધારશે. ફ્લેટ એરિયાઝ where the water is stagnant, both not suitable for plant and animal. એ ફ્લેટ હશે અથવા તો ગ્રેડિયન્ટ હશે તો ગ્રેડિયન્ટમાં શું થાય? ઉપરથી પાણી આવશે પગથિયાના ફોર્મમાં અને નીચેની જે સોઇલ સરફેસ છે એને ધોઈ નાખશે, સોઇલ ઇરોઝ થઈ જશે. અને ફ્લેટ એરિયા કે જ્યાં પાણી સ્ટેગ્નન્ટ એટલે કે ભરાઈ રહેશે તો બંને નોટ સુટેબલ, બંનેમાંથી એક પણ એ પ્લાન્ટ અથવા તો એનિમલના ગ્રોથ માટે સુટેબલ નથી. અસેપ્ટ ડાયરેક્ટ ફેસિંગ ઓર અપોઝિંગ the wind and sunlight areas facing not suitable, less organism. કે જ્યાં ડાયરેક્ટ ફેસિંગ ઓર અપોઝિંગ બે વસ્તુ હોઈ શકે કે એક જગ્યા છે એ ડાયરેક્ટ ફેસિંગ હશે શેની? વિન્ડ અથવા તો સનલાઇટને. એનાથી અપોઝિટ હશે કે જ્યાં ડાયરેક્ટ ફેસિંગ અથવા સનલાઇટ અથવા તો વિન્ડ આવતી નથી. તો બંનેની અંદર જે બંને છે એ લેસ સ્યુટેબલ છે ફોર એની ઓર્ગેનિઝમ. તો આ શું છે? ટોપોગ્રાફી નામનું ફિઝિકલ ફેક્ટર છે કે જે ત્યાંની ટોપોગ્રાફી પ્રમાણે તમને અલગ અલગ ટાઈપના ઓર્ગેનિઝમ. તો ટોપોગ્રાફી છે એ બાયોટિક કમ્પોનન્ટ પર ઇફેક્ટ કરશે. અલગ અલગ ટાઈપની સોઇલ સરફેસ, અલગ અલગ ટાઈપની ઇકોસિસ્ટમ પ્રમાણે ઓર્ગેનિઝમના નંબર છે એ અલગ અલગ તમને જોવા મળશે. માઇક્રોક્લાઇમેટ, લાસ્ટ physical factor or a biotic factor, the climate in small habitat. નાના ઇકોસિસ્ટમ અથવા નાના હેબિટાટની અંદર જે ક્લાઇમેટ છે, ક્લાઇમેટ ઇન સોઇલ, ક્લાઇમેટ બિલો ધ ટ્રી ટ્રંક, એને શું કહેવાશે? માઇક્રો ક્લાઇમેટ. હેઝ સ્પેસિફિક ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી એન્ડ લાઇટ ઇન્ટેન્સિટી. ત્યાં અલગ ટાઈપના તમને ઓર્ગેનિઝમ, બાયોટિક કમ્પોનન્ટની જે કેરેક્ટર છે એ અલગ ટાઈપના માઇક્રો ક્લાઇમેટની અંદર જોવા મળશે. એના પછી biotic component of any ecosystem. The living organism in the ecosystem. ત્રણ ગ્રુપમાં લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ હોઈ શકે: પ્રોડ્યુસર, કન્ઝ્યુમર એન્ડ ડીકમ્પોઝર. તો આ ત્રણ ટાઈપના બાયોટિક કમ્પોનન્ટ કોઈપણ ઇકોસિસ્ટમની અંદર જોવા મળશે. પહેલું છે પ્રોડ્યુસર. ગ્રીન પ્લાન્ટ કેન કેરી આઉટ ધ ફોટોસિન્થેસિસ ટુ પ્રોડ્યુસ ફૂડ. સેકન્ડ, કન્ઝ્યુમર ફીડ ઓન પ્લાન્ટ્સ એન્ડ અધર ઓર્ગેનિઝમ. કાર્નિવોરસ, ઓમનિવોરસ એ પ્રોડ્યુસર છે. અને લાસ્ટ છે ડીકમ્પોઝર. બેક્ટેરિયા એન્ડ ફંજાઈ દેટ બ્રેક ડાઉન ડેડ પ્લાન્ટ્સ એન્ડ ડેડ એનિમલ્સ ઇન્ટુ ધ સિમ્પલ સબસ્ટન્સ. ડેડ પ્લાન્ટ એન્ડ ડેડ એનિમલ્સ ઇન્ટુ ધ સિમ્પલ સબસ્ટન્સ, તો એને શું કહેવાશે? ડીકમ્પોઝર્સ.
a feeding relationship between a biotic component. બંને વચ્ચે રિલેશનશિપ જોવા મળશે. એ જે બાયોટિક કમ્પોનન્ટ અને એ બાયોટિક કમ્પોનન્ટ વચ્ચે જે ફીડિંગ રિલેશનશિપ છે અને ફૂડ ચેઇન છે શેના માટે જરૂરી છે? ઓબ્ટેન્ડ એનર્જી. ઇચ લેવલ ઓફ ફૂડ ચેઇન, a tropical level, grass, grasshopper, frog, snake, producer, primary, secondary, tertiary consumer, several food chain interact to form. એક કરતાં વધારે ફૂડ ચેઇન છે એકબીજા સાથે ઇન્ટરેક્ટ થઈને શું બનાવશે? ફૂડ વેબ. એનર્જી ટ્રાન્સફર ફ્રોમ વન ટ્રોપિકલ લેવલ ટુ ધ અધર ટ્રોપિકલ લેવલ, ઇટ્સ નોન એઝ ફૂડ વેબ. એક ટ્રોપિકલ લેવલથી બીજા ટ્રોપિકલ લેવલની અંદર જે એનર્જી ટ્રાન્સફર થાય છે એને ફૂડ વેબ અથવા ધ ફૂડ ચેઇન કહી શકાય. અહીંયા દેખાય છે કે પ્લાન્ટ હર્બીવોરસ, કાર્નિવોરસ, પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી, ટર્શરી. કાર્નિવોરસ છે પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસર પ્લાન્ટ, પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર હર્બીવોરસ, સેકન્ડરી કન્ઝ્યુમર કાર્નિવોરસ, ટર્શરી કન્ઝ્યુમર કાર્નિવોરસ, સ્નેક લાઇક એન્ડ ટર્શરી ઇઝ કાર્નિવોરસ. એ મરાઇનની અંદર ફાઇટોપ્લેન્ટન, ઝૂપ્લેન્ટન, કાર્નિવોર્સ એન્ડ carnivores. Terrestrial food chain and marine food chain. These are the two examples. Energy from sunlight. अलग अलग ट्रॉपिकल लेवलમાં જે એનર્જી લોસ થશે એ અહીંયા બતાવેલું છે. એનર્જી ફ્રોમ સનલાઇટ, 90% ઓફ એનર્જી ઇઝ લોસ્ટ. એની અંદરથી સનલાઇટમાંથી જે એનર્જી આવે છે જે પ્લાન્ટની અંદર ફૂડના ફોર્મમાં સ્ટોર થાય છે એની પહેલાં 90% એનર્જી સનલાઇટની છે એ વેસ્ટ જશે. ખાલી 10% એનર્જી છે એ પ્લાન્ટની અંદર છે ફિક્સ થશે એઝ અ ફૂડ. એના પછી પ્રોડ્યુસર છે એ 90% એનર્જી ગ્રાસહોપરની અંદર ટ્રાન્સફર થશે, એની પહેલાં લોસ થઈ જશે. એવી જ રીતે ગ્રાસહોપર ટુ બર્ડ, બર્ડ ટુ ઈગલ. તો છેલ્લે ટર્સરી કન્ઝ્યુમર સુધી 0.9 કિલો જૂલ એનર્જી છે એ પહોંચશે. નંબર ઓફ ઓર્ગેનિઝમ ઇન ઈચ ટ્રોપિકલ લેવલ ઇન ફૂડ ચેઇન કેન બી રિપ્રેઝન્ટ બાય ધ પિરામિડ્સ ઓફ નંબર. નેક્સ્ટ આપણા ટૉપિકમાં આપણે અલગ અલગ ટાઈપના પિરામિડ્સ વિશે ભણશું ત્યારે આપણને વધારે ડીપમાં ખબર પડશે. આ પિરામિડ છે, પિરામિડ ઓફ નંબર, પિરામિડ ઓફ અલગ અલગ અહીંયા સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટ થશે ડીકમ્પોઝરથી. પ્રાઇમરી પ્રોડ્યુસરથી ખરેખર સ્ટાર્ટ થવું જોઈએ પણ એની પહેલાં સોઇલની અંદર ડીકમ્પોઝર બેક્ટેરિયા અથવા તો ફંજાઈના ફોર્મમાં હશે. એના પછી પ્રોડ્યુસર, પ્રાઇમરી કન્ઝ્યુમર, સેકન્ડરી એન્ડ ટોપ લેવલ કન્ઝ્યુમર. તો ટોટલ combined mass of all produced biomass of first tropical level, second biomass of second tropical level and third last tropical level. તો સૌથી નીચેનો ટ્રોપિકલ લેવલ છે એની અંદર એની પાસે બાયોમાસ સૌથી વધારે હશે. એના પછી નેક્સ્ટની અંદર બાયોમાસ ઘટતું જશે. તો જેમ જેમ ટ્રોપિકલ લેવલમાં ઉપર જશો એમ બાયોમાસ છે કેવો થતો જશે? ઓછું થશે. ઇન્ટરેક્શન બિટવીન ધ બાયોટિક કમ્પોનન્ટ ઇન રિલેશન ટુ ફીડિંગ. સિમ્બાયોસિસ ઓલરેડી આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણી ગયા છે. ફર્સ્ટ છે સિમ્બાયોસિસ, ઇન્ટરેક્શન બિટવીન ટુ ઓર્ગેનિઝમ ઓફ ડિફરન્ટ સ્પીસીસ ધેટ લીવ ટુગેધર. એના 3 ટાઈપ છે: કોમેન્સાલિઝમ, પેરાસિટિઝમ એન્ડ મ્યુચ્યુઅલિઝમ. તો સૌથી પહેલું કોમેન્સાલિઝમ. ઇન્ટરેક્શન બિટવીન ટુ ઓર્ગેનિઝમ વેર ઓનલી વન ઓર્ગેનિઝમ બેનિફિટેડ ફ્રોમ ધ રિલેશનશિપ. બે ઓર્ગેનિઝમ વચ્ચેના રિલેશનમાં એક ઓર્ગેનિઝમ છે બેનિફિટેડ હશે. ધ અધર ઓર્ગેનિઝમ નાઇધર બેનિફિટેડ ઓર નોર હાર્મ. જે બીજો ઓર્ગેનિઝમ છે કે જેને ફાયદો નથી થતો એને નુકસાન પણ નથી જતું અથવા તો ફાયદો પણ નથી થતો. તો કોમેન્સાલ જે છે કે જેને નુકસાન કે ફાયદો કશું જ નથી એને શું કહેવાશે? હોસ્ટ. અને એપીફાઇટ, અ ગ્રીન પ્લાન્ટ વિચ ગ્રો ઓન અધર પ્લાન્ટ ટુ ઓબ્ટેન મોર સનલાઇટ ઓર ફોર સપોર્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ પીજન ઓર્ચિડ, સ્ટેગહોર્ન ફર્ન, બર્ડ નેસ્ટ ફર્ન એન્ડ મની પ્લાન્ટ. આ બધા બીજા પ્લાન્ટની ઉપર ગ્રો થાય છે અને એના લીધે એને ફાયદો થાય છે. બીજા પ્લાન્ટને ફાયદો કે નુકસાન કશું નહીં થાય તો એને શું કહેવાશે? કોમેન્સાલિઝમ. એના પછી એપિઝોઇડ, એનિમલ ધેટ લીવ ઓન ધ એક્સટર્નલ સરફેસ ઓફ અધર એનિમલ. તો એને એપિઝોઇડ્સ કહેવાશે. બેનિફિટ ફોર કોમેન્સાલ, ટ્રાન્સફોર, પ્રોટેક્શન, લેફ્ટ ઓવર ફૂડ ફ્રોમ ધ માઉથ ઓફ હોસ્ટ. તો એના એક્ઝામ્પલ્સ છે. Parasitism, an interaction between the two different organisms where one organism parasite benefit and other organism is harm. બીજા ઓર્ગેનિઝમને ફાયદો થશે અને પહેલા ઓર્ગેનિઝમને નુકસાન જશે. 2 type, એક્ટોપેરાસાઇટ એન્ડ એન્ડોપેરાસાઇટ.
एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पर आसे तो एक्टो, इंटरनल सरफेस में आसे तो एंडो. एक्टो पैरासाइट डिपेंड्स ऑन द होस्ट फॉर फूड, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन. Example, flay lists on the feet of the blood of the host of the aphids, branchioles, shell up of the plant. Endoparasite are the various type of the worms that live in the alimentary canals of their host, absorb the nutrient from intestine such as tapeworms. એ અંદરની બાજુથી કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમની અંદરથી બેનિફિટ લેશે. મ્યુચ્યુઅલિઝમ, the interaction between the two organisms which both organism benefited. Algae and fungi in lichen, example. So saprophytism, interaction where any organism live or feed on decaying organic matter. जो decomposer માંથી જે organic matter બને છે એની અંદરથી એ organism survive થશે. The saprophyte and saprozoite, plant type of the fungi, mushroom, beard, mold, એ જે પ્લાન્ટ કે જે ડિકેઇંગ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ પર ડિપેન્ડ છે તો એને સેપ્રોફાઇટ, અને જે એવા ઓર્ગેનિઝમ કે જે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ પર ડિપેન્ડ છે એને શું કહેવાય? સેપ્રોજોઇટ્સ. એક સેપ્રોફાઇટ્સ છે અને બીજું શું છે? સેપ્રોજોઇટ્સ. માઇક્રોસ્કોપિક એનિમલ્સ, અમીબા એનો એક એક્ઝામ્પલ છે. Prey and predator, શિકાર અને શિકારીનું રિલેશન. Interaction between two population of organism in which one organism predator hunt, capture and kill the other organism prey for food. એક ઓર્ગેનિઝમ બીજા ઓર્ગેનિઝમનો શિકાર કરશે. પ્રે એન્ડ પ્રેડેટર રિલેશનશિપ હશે. એકને ફૂડ મળશે અને બીજાનો એના માટે શિકાર થશે. તો પ્રેડેટર એન્ડ પ્રે રિલેશનશિપ છે. Interaction between the biotic component relation to the components, interspecies and intraspecies. એક જ સ્પીસીસની અંદર જો રિલેશનશિપ હશે તો ઇન્ટરસ્પીસીસ, અને એક ઇન્ટ્રાસ્પીસીસ અને એક સ્પીસીસથી બીજી સ્પીસીસની અંદર રિલેશન હશે તો તેને શું કહેવાશે? ઇન્ટરસ્પીસીસ રિલેશનશિપ ઓફ બાયોટિક component, interspecific relationship. So that is all about biotic and abiotic component of any ecosystem. So thank you so much student for joining me online for your paper number 503 on ecosystem, and we are